நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? எதை பார்த்து எழுதுறீங்க? நோட்ஸ் அனுப்புறாங்க. நோட்ஸ் என்ன நோட்ஸ்? இவங்க அனுப்புறாங்க, அட்மின்ஸ் அனுப்புறாங்க நீங்க டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இன்னொரு நோட்ஸ் அனுப்புறேன், அதுல கம்ப்ளீட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. பட் நோட்ல எழுத நல்லது. ஸோ ஓகே, ஸோ வாட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். ஸ்ட்ரிங்னா என்ன பார்த்தோம், கரெக்டா? String is nothing but a sequence of character, right? A collection of character or group of character, we can call on this. And the string is immutable in nature. Once the state is defined, we cannot change it. That's string. And string is the non-primitive data item. It is not a primitive, it is a non-primitive. It means that it requires an object to store the data. It requires an object to store the data. Apart from this, what we have done with respect to string? Yeah, it's a predefined class. It's a inbuilt class, right? It's a predefined or inbuilt class. What else? And we have discussed, right, where the string will be stored. It will be stored inside the string constant pool of heap memory. String constant pool of heap memory. அப்படின்ற விஷயம் தெரியும். அப்புறம் string concatenation, the plus symbol எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிட்டோம். கேரக்டர், கேரக்டர்னா ஆஸ்கி, டெசிமல் வேல்யூ, ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஒரு டெசிமல் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தினால நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் we have discussed, right? What is class? Class is a blueprint. Class is a template or architecture or design or template, right? To create an object. What is an object? Object is the real time entity. Object is the real time entity, right? So for a class, we can be able to create n number of objects. Each object has the own copy of its properties and behavior. Properties refers variable. Behavior refers methods. Object knows something which is called property. Object does something which is called a behavior. All objects are identical in nature, but unique in nature, right? That also we have covered as part of our discussion. Today, we will talk about the practical implementation. So quickly, I am sharing my screen. Okay, I will share the screen. So what I will do, I will open my notepad. So fine. So where is my clips? Right. Fine. So close everything. I will go with this one 5 p.m. and go with SRC, and I will create a new package. Right click new, create a package which is called day 6 is the package. Right. So I will create a new class also. Create a new class. Say this is my one class. We can take one example like employee class. What is the class name? Employee. Employee is the class name, right? So what I will do for this employee class, employee under class, I am going to create some properties. What is properties? Variable. I am going to define some variable. Say I have one employee ID is one variable. And I create one variable called employee ID. And I can create one more variable, say string email address. String email address, it is my another variable. And let me take one more variable also, say double salary is my another variable. In my variable create எத்தனை வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? மொத்தம் 3 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எம்ப்ளாயி ஐடி, இமெயில் அட்ரஸ், salary அப்படின்னு 3 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Yes or no? Right. So and then I'm going to create a main method. You know, right? Program execution always starts from main method. In the code ல நீங்க இப்போ போய் right click go to run as அப்படின்னு பார்த்தா ஜாவா அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியாது. ரைட் கிளிக் run as ஜாவா அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா மெயின் மெத்தட் இல்லை. Without a main method, we cannot execute the code. If we don't have a main method, right, in Java, we cannot execute the code. So what should I need? I need a main method. So I'm writing a main method. Now if you right click, go to run as Java application, I can able to see. Even if I run this code, I cannot see anything, right? Main method எதுவுமே எழுதல.
அப்ப என்ன print ஆகும்? Main method தான் program உடைய starting and execution, right? So I cannot see anything. So even if I open the console, nothing is available. I don't see anything. Yes, sir. Suppose main method it is required, but we have to write something. So in the main method la நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா இப்போ how to create an object அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்கலாம். How to create an object. இது வரைக்கும் how to create a class உங்களுக்கு தெரியும். இதோ கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் கிளாஸ். How to create a class உங்களுக்கு தெரியல, ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க பேக்கேஜ்ல ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஆனா நான் என்ன கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறேன், ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண. ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு யார் உந்து சக்தி? கிளாஸ். கிளாஸ் இல்லாம ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஒரு இமேஜினேஷன் இல்லாம ஒரு ரியல் டைமே கிடையாது. வாழ்க்கையில எல்லாமே இமேஜினேஷன் மட்டும்தான். இமேஜினேஷன் தான் உண்மையா மாறும் இல்ல. இங்க வரணும்னு நீங்க இமேஜின் முன்னாடி பண்ணதாலதான் இங்க வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க இல்ல. So without imagination we cannot do anything in the world, right? We cannot do anything. அப்போ imagination இருக்கட்டும். Now using that I'm going to build an object. How to build an object? So we have to follow some syntax, some grammar we have to follow to build an object. You have to follow some syntax. How can you follow some syntax? So to build an object, we require a class, right, which is called employee. Employee is a class. Employee is a class. Class க்கு அப்புறமா நம்ம எழுத வேண்டியது we need to create some reference variable. Say for an example Naveen அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த புக்ல இல்ல ஸ்கூல் டீச்சர், காலேஜ் டீச்சர், இல்ல இன்னும் ரியல் டைம் நிறைய பேர் யூடியூப்ல நிறைய வீடியோ நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன தப்பு மட்டும் நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன். என்னன்னா எம்ப்ளாயி நவீன் அப்படின்னு எழுதிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. எம்ப்ளாயின்றது கிளாஸ், நவீன்ன்றது ஆப்ஜெக்ட்ன்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா உண்மையா நவீன்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. நவீன்ன்றதுக்கு பேரு, நவீன்ன்றது சிம்பிள் 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 ஒரு வேரியபிள். எப்படி நீங்க இன்டீஜருக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடின்றது ஒரு வேரியபிளா இருக்குமோ, ஸ்ட்ரிங்ன்ற கிளாஸுக்கு இமெயில் அட்ரஸ் ஒரு வேரியபிளா இருக்குமோ, டபுள் என்ற டைப்புக்கு சாலரி ஒரு வேரியபிளா இருக்கும், அதே மாதிரி எம்ப்ளாயின்ற கிளாஸுக்கு நவீன்ன்றது ஒரு வேரியபிள். இது டேட்டா டைப் மாதிரி. இதெல்லாம் டேட்டா டைப். என்ன இது மூணு பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப், இது நான் பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? primitive data type example int, short, long, float, double, character, boolean எல்லாம் சொல்லுங்க. அதுவே நான் primitive data type example string, class, interface, object, array இதெல்லாம் சொல்லிடுங்க. அப்ப இங்க எம்ப்ளாயின்றது ஒரு நான் primitive type. pre-defined class user defined class user defined class. அதுக்கு நான் கிரியேட் பண்ண வேரியபிள் தான் யாரு? நவீன். இந்த லைனுக்கு மீனிங் எந்த ஆப்ஜெக்ட்னாலும் நம்ம கிரியேட்டே பண்ணல, ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கோம். இப்போ இது எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணா ஒண்ணும் காட்டாது, 0 இருக்கும். இதுல நல் இருக்கும், இதுல 0.0 இருக்கும். ஆமா தானே? அதே மாதிரி இந்த நவீன் பிரிண்ட் பண்ணா கூட ஒண்ணும் இருக்காது, நல். பொதுவா ஸ்ட்ரிங் உடைய டிஃபால்ட் வேல்யூ நல். இன்டிஜர், ஷார்ட், பைட், லாங் டிஃபால்ட் வேல்யூ 0. float, double 0.0. character /u40. boolean false. string உடைய default value null. employee class உடைய default value null. nullன்றதுனா நல்லுக்கு மீனிங் என்ன? நல்லுனா empty space, no memory, அதான் null. nullன்றது 0 இல்ல. null is not equal to 0. null is not equal to 0. 0 ஆவது ஒரு வேல்யூ. nullன்றது ஒரு empty space. இந்த ரூம்ல எதுவுமே இல்லைன்னா அதான் null. nullன்றது there is no memory, 0 byte, nothing தான் null. nothing தான் null. நான் சொல்றது புரியுச்சா இல்லையா? empty space தான் null. Are you getting my point? Now இப்போ எம்ப்ளாயி நவீன் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேனா, இந்த எம்ப்ளாயி நவீன்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப எப்படிங்க ஒரு ஜாவால ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்றது? how to create an object? என்கிட்ட ஒரு பலூன் ஒன்று இருக்கு. I have a balloon, right? You have a balloon, a flat balloon. ஒரு கடையில வாங்கும்போது flat balloon கிடைக்கும், கரெக்டா? ஊதி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. There is a flat balloon. இந்த flat balloonல we have to blow the air, right? Yes or no? You have to inject the air. When we inject the air, what will happen? It will expand, right? Yes or no? அதே மாதிரிதான் ஜாவால உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மெமரி தான். ஆப்ஜெக்ட் என்னது? மெமரி. ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மெமரி தேவை. மெமரி இல்லாம ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இது இமேஜினேஷன் இல்லை, இது ரியல். ஒரு வீடு கட்ட செங்கல் வேணும்.
ஒரு கார் வேணும்னா எக்யூப்மெண்ட் வேணும். அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா what we require a memory. We need a memory. Who will give the memory? அது வேற விஷயம். Who will give the memory? That is different story. But we need a memory, right? From Java, who is giving a memory? Is there any keywords are available? Yes, there is a keyword called new keyword. Whenever if you hear this new, right? New keyword is nothing but it's a dynamic memory allocator. You can call it as dynamic memory allocator. Java new keyword பயன்படுத்த என்ன கிடைக்கும்? ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மெமரி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா எம்ப்ளாயி நவீன் which is equal to ஒரு new keyword, which is equal to new keyword. New keyword என்னது? It will provide a memory. பட் விஷயம் என்னன்னா அதே ஒரு பங்க்சரான பலூன், பிளாட் பலூன். You are blowing some air, it will expand, right? ஊதிட்டே இருக்க முடியுமா? அதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to stop it somewhere, right? In the same way, the new keyword dynamically it will allocate the memory, but that particular object, how much memory is required? அந்த particular objectக்கு எவ்வளவு மெமரி தேவைப்படும் அப்படின்றது யாரு டிசைட் பண்ணணும்? That will be decided by constructor. That will be decided by constructor. I will tell you two things. First one is new keyword. New keyword is to allocate the memory. It is used to allocate the memory. But how much memory is required for an object? How much memory is required for an object? Who will decide? A constructor will decide. Sir, இங்க constructor எப்படி இருக்கும்? Constructor பார்க்கிறதுக்கு class name மாதிரி இருக்கும். Constructor பார்க்கிறதுக்கு class name மாதிரி இருக்கும். ஆனா பக்கத்துல ஒரு round bracket. பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? ஒரு round bracket. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு constructor. இத நான் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு 3 ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறேன். ஆனா நீங்க worry பண்ணிக்க அவசியம் கிடையாது. பட் இப்போதைக்கு இது போதும். நான் என்ன சொல்ல வரேன்? If you want to create an object, right? ரெண்டு விஷயம் வேணும். ஒன்னு new keyword to allocate a memory. But how much memory is required by an object? Who will decide? A constructor will decide. New constructor. இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஆப்ஜெக்ட். நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் நவீன ஆப்ஜெக்ட் சொன்னா கூட ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க. பட் மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது, இதுதான் ஆப்ஜெக்ட். ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது கிளாஸ், ஒரு வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட். இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய வேல்யூ உடைய அட்ரஸ் மேபி நான் ப்ராக்டிகலா சொல்றேன் பாருங்க. என்ன நடக்கும்னா what will happen right here? இப்போ உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி நேத்தே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன், ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கு. what is the memory? Which memory? Heap memory. Heap memory. ஸ்ட்ரிங்குக்கு தான் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல், ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் கிடையாது. ரைட்டா? இந்த ஹீப் மெமரியில டைரக்டா என்ன ஆகும்? நீங்க நியூ எம்ப்ளாயின்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். என்ன கிரியேட் ஆகும்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். நீங்க எந்த லைன் எழுதுனதால இது கிடைச்சிது? நியூ எம்ப்ளாயி அப்படின்னு எழுதுனீங்கல்ல, அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ஹீப் மெமரியில கிரியேட் ஆனவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைச்சிடும்? there will be address. இப்ப இந்த அட்ரஸ் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் தெரியுமா? that will be stored in stack memory. So there is a memory called stack memory. இந்த stack memoryல naveen which is equal to 101 ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. இப்போ அது மூலமா தான் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்? பாயிண்ட் பண்ணலாம். நேற்று சொன்ன அதே கதை தான். வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல்குள்ள போச்சு. பட் இங்க ஆப்ஜெக்ட் டைரக்டா ஹீப் மெமரிக்குள்ளேயே போகுது. ஸோ அப்ப ஹீப் மெமரியில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆனதால ஒரு அட்ரஸ் அலோகேட் ஆச்சு. அந்த அட்ரஸ் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு? ஸ்டாக் மெமரியில. அப்போ இந்த நபீன்ன்றது என்னன்னு தெரியுமா சொல்லுவாங்க? இட் இஸ் எ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள். யாரை ரெஃபர் பண்றதால? ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்றதால இது ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள். அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? அட்ரஸ். Are you getting my point? Yes, no? So far clear everyone? Right. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? ஹீப் மெமரி. ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? ஸ்டாக். ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? ஸ்டாக் மெமரி. ஸ்டாக் மெமரிக்கும் ஹீப் மெமரிக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு?
Who is the responsible object? Memory address. Memory address தெரியலன்னா எப்படி அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ரெஃபர் பண்ணும்? memory address தெரியலன்னா who will refer the particular object? Who will refer this object, guys? If you don't know the memory address, who will refer this object? All right. Yes or no? Cool. So இந்த இமேஜ் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு வாட்டி இதை மட்டும் டிரா பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த இமேஜ் மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறீங்களா? மறந்துடுங்க. இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. குயிக்கா இந்த இமேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். கிளியர் பண்ண போறோம் ஸ்கிரீனை. So there are two memories, stack memory, heap memory. The object will be stored inside the heap memory. The memory address will be stored inside the stack memory. Written. Done. So let me clear out. Now listen. அப்ப இதுதான் என்னது? நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கொடுத்திருக்கீங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த நவீன் என்ற பர்சன், நவீன் என்ற ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் டாட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி நவீன் டாட் இப்படி லிஸ்ட் ஆகும். இப்படி லிஸ்ட் ஆகும்போது I can set some employee ID to this Naveen. Say Naveen employee ID is 1. Consider Naveen employee ID is 1. And I'm writing Naveen dot email address. Naveen email address. Say Naveen at gmail.com. அடுத்தது Naveen dot salary. I can keep Naveen salary, right? Say 20,000 rupees or one. Naveen dot salary. Yes or no? இப்போ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ. எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ. இந்த எம்ப்ளாயி கிளாஸுக்கு எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும்? எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். n number of object we can able to create it. இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ இருக்கு. இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா? Can I create another object? How can I create it? Can you tell me? Employee, say Nikita is equal to new Nasripa. Nikita no name. Okay. New employee, right? And then I can use the Nikita. Then dot employee ID, which is equal to Nikita dot email address, which is equal to at gmail.com. Then I can use salary also, which is might be say 30,000. அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் மொத்தம்? ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Can I create one more object also? So what I will do, I will copy this and I can put it here. And here I'm going to say this is Kumar, like that I'm giving some. And here right click here, where is refactor? Refactor, rename. I will replace it by what happened? I'm sorry. Let me paste it. Okay, right. So if I value automatically, please be unmute guys. 3, and I can mark it as kumar@gmail.com. Say this is 35,000. Like that I'm using some value. மொத்த எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்? மொத்தம் 3 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? system.out.println. I'm trying to print Naveen dot employee ID, then Naveen dot email address, then Naveen dot salary. Ida print panikalam. So in the same way, I can copy this, paste it here, okay. So I will take this one, paste it, and here also you can paste it. Then finally we have Kumar, right? I will copy this, paste it, and then here we can paste it. Fine. Now right click on this, go to run as, click on Java application, press OK. What I can see? 1 Naveen at gmail.com 20,000, 2 Nikita at gmail.com 30,000, and 3 Kumar at gmail.com, which is 35,000. I can able to see. ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இது என்ன நடந்துச்சு நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டா விஷயம் புரிஞ்சிடும்.
என்ன நடந்துச்சுன்னா, so let me open my file so to understand clearly. So there are two memory, right? One memory we can call it as what? Heap memory, and another memory which is called stack memory. Stack memory என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள், ரைட்? சோ அப்ப எத்தனை ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அங்க கிரியேட் பண்ணிருந்தேன்? ஒன்னு நவீன். So I have created Naveen, right? So Naveen. So let me increase the size, say 6. Let me increase the size, which is Naveen. And I can do this. Okay. So Naveen. So this Naveen, and then what we have? We have Nikita. Then last Kumar. இந்த மாதிரி 3 வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு? மொத்தம் 3 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டா? என்ன ஆப்ஜெக்ட்? First object is the Naveen object, right? So here we have a new employee, and then we have new employee, and then we have a new employee. So whenever a new object got created, what will happen? There will be a memory address. So this is say 101, and this one which is 102, and this one say 103 in memory. But idhula enna value store aayirukku? Say this is basically Naveen is referring this particular object, right? And Nikita is referring this particular object. But whereas Kumar is referring this particular object. But in the Naveen, I have value kuduthirukka. Say this is where I have given an employee ID as 1, and the email ID is something. Say Naveen at gmail.com, and then salary which is equal to 20,000. The same way, so let me copy this and I can paste it over. This is what I have given, right? In Nikita. Yes, sir. The same with the last object, which is Kumar object, where this have this particular value. Yes, sir. Yes, sir. Is that another? Am I correct? No. But suppose நீங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க, என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்க. So what I will do, I am going to write something. Listen carefully. Employee Bala is equal to new, not new employee. I am going to write what? I am going to write nothing. Now let me copy this and then paste it over there, and I will write which is Bala employee ID, Bala email address, Bala.salary. Can anyone tell me what is output? What is the output? என்ன அவுட்புட் ஒரு மட்டும் தான் கேட்டேன். What is the output? Printer என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? இந்த லைன்ல என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? நவீனோட டீடைல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. நவீனோட டீடைல்ஸ் தான் பிரிண்ட் ஆகும்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க. நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க? ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க? நவீனோட டீடைல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க? சேம். அதர்ஸ் நல்லா கவனிங்க. நவீன் அப்படின்றது மெமரி அட்ரஸ். நவீன்ன்றது நான் என்னன்னு சொன்னேன்? இட் இஸ் a ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள், என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? மெமரி அட்ரஸ். நவீனுடைய அட்ரஸ் என்னன்னு பாருங்க, 101. இந்த 101 அட்ரஸ் எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? பாலால ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்ப இந்த பாலான்ற ஒரு வேரியபிள், பாலா அப்படின்றது 101 அர்த்தம். 101 இவர் யாரை ரெஃபர் பண்ணுவார்? கண்டிப்பா யாரும் ரெஃபர் பண்ணுவாரு? நவீன தான் ரெஃபர் பண்ணுவார். அப்ப எதுதான் பிரிண்ட் ஆகும்? நவீன பிரிண்ட் ஆகணும். எஸ் ஆகும். இப்ப ரங்கேஷ்கோ அவர் சொன்ன மாதிரி what it is printing? It's printing the one naveen@gmail.com, right? Yes or no? Interview question. Remember, the employee Bala equal to Naveen கொடுத்தா நவீனுடைய அட்ரஸ் தான் போய் எதுல ஸ்டோர் ஆகும்? பாலால ஸ்டோர் ஆகும். இப்ப புது ஆப்ஜெக்ட்லாம் கிரியேட் ஆகாது. அதுக்காக தான் இந்த கதையை சொன்னேன். புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சா என்ன? எங்க புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டே ஆகுது. அப்ப எம்ப்ளாயி பாலான்றது ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. நவீன்ற ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? அட்ரஸ் ஆஃப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் அதை ரெஃபர் பண்ணும். ஆமா ரைட் ஆகும்.
Now let me take another example. இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Employee history is equal to, or employee history equal to semicolon. So I will copy this and then I can paste it over. Now instead of Bala, right, I will mark it as tree. Here also I will mark it as tree, and this is also I'm going to mark it as tree. Here street ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும், அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், null இஷ்யூ பண்ணேன். Now tell me what is outcome. புதுசா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகி அதுல ஸ்டோர் ஆகும். புதுசா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகி அதுல ஸ்டோர் ஆகும். மத்தவங்க புரியல, எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகாது. ஒருத்தர் எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகாதுன்னு சொல்றீங்க, ஒருத்தர் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுன்னு சொல்றீங்க. அப்புறம் நல் 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 இன்னொருத்தர், மத்தவங்க சரி நல்லா கவனிங்க. ஆப்ஜெக்ட்லாம் கிரியேட் ஆகாது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நியூ கீவேர்டும் கிடையாது, கன்ஸ்ட்ரக்டரும் கிடையாது. நியூ கீவேர்டு இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன ஆகாது, ஆப்ஜெக்ட்ல எதுவும் கிரியேட் ஆகாது. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லுல போயிட்டு எந்த ஆபரேஷன் பண்ணாலும் சரி, நல்லுல போயிட்டு எந்த ஆபரேஷனை பண்ணாலும் சரி, null pointer exception ஒரு exception throw ஆகும். exception an error, it will throw an error. Now if you run this code, run as Java application, press OK. What is happening here? There is a exception, and the exception க்கு பேரு null pointer exception. What is the exception name? Null pointer exception. Always இத மறந்துடவே கூடாது. நீங்க எப்பவுமே இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, whenever if you are performing any operation on null value, கம்பைல் டைம்ல எந்த எரரும் காட்டாது. கோட் எழுதும் போது எந்த எரரையும் பார்க்க முடியாது. ஆனா கோட ரன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you can see this exception which is called null pointer exception. ஏன் null pointer exception? Cannot read field employee ID because string is null. string null-ஆ இருந்ததால என்னால எம்ப்ளாயி ஐடி என்ன பண்ண முடியல, ரீட் பண்ண முடியல, படிக்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், I have given the null pointer exception. எந்த லைன்ல? 46வது லைன்ல. எங்க 46வது லைன் இருக்கு? இதுதான் 46வது. அதனாலதான் சொன்னேன், நல்ல எந்த ஆபரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன த்ரோ ஆகும், null pointer exception த்ரோ ஆகும். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரிபியூஷன். இது கம்பைல் டைம் எக்ஸெப்ஷனா, ரன் டைம் எக்ஸெப்ஷனா? ரன் டைம் எக்ஸெப்ஷன். கம்பைல் டைம்னா கோடு எழுதும் போது எரர் காட்டும். கோடு எழுதும் போது எந்த எரரையும் காட்டல வரும். கோடு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது தான் எரரை காட்டுறது. இஸ் தட் ஓகே? இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஒரு கிளாஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம்னு ஒரு பதில் சொல்லணும். ஆனா அதான் உண்மையா? கேன் வி ஏபிள் டு கிரியேட் a multiple object for a class? Answer is yes. Answer is yes, right? இந்த ரூம்ல எத்தனை பொருள் வேணா அடக்கலாமா? அப்படி ஏன்? எக்ஸாக்ட்லி. அதே மாதிரிதான் ஒரு கிளாஸ்க்கு எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட்ல மெமரி தானே, ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்பேஸ் கொடுக்கும்ல. அப்போ உங்க ஹீப் மெமரியில இருக்கிற சைஸ் வரைக்கும் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஹீப் மெமரியோட சைஸை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா they cannot create the object. Again we will get an error. ஹீப் மெமரின்றது நான் நேற்று என்ன சொன்னேன், ரேம்ல ஒரு பார்ஷியல் போர்ஷன் தான் ஜாவாக்காக கொடுப்பாங்க. ஜாவா அந்த மெமரியை பயன்படுத்தி எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போச்சு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. Interview attend பண்ணிக்கும் போது some people they will ask you, can I able to create multiple object for a class? You have to tell them yes. அடுத்த கேள்வி அவன் என்ன கேட்பான், உண்மையாவா அப்படின்னு கேட்பான். அப்ப அவன் எதை மீன் பண்றானா, இதை மீன் பண்றானா அர்த்தம். அப்ப you have to tell them based on capacity of your heap memory. Till the capacity of heap memory we can able to create any number of objects. But once the capacity is exceeded, you will get an error. That error we can call it as stack overflow error. அந்த எரருக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ. ஓவர்ஃப்ளோனா என்னன்னு தெரியல, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்க இல்லையா வந்துச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் ஓவர்ஃப்ளோ, ரைட்? இந்த சேம் வே இட்ஸ் a ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ. ஆர் யூ கிளியர்? ஃபைன், ரைட். எனி क्वेश्चन till here? எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது யார் கேட்டாலும் சொல்ல முடியுமா? how to create an object, can you tell me? So how to create an object அப்படின்னு யாராவது கேட்டா your answer should be, you have to follow the syntax which is a class name space reference variable which is equal to new keyword then construct. New keyword construct. or இப்படி எழுதணும், new class name around that, அதுதான் construct.
இங்க நியூ கீவேர்டுன்றது என்னது? இட்ஸ் அ டைனமிக் மெமரி allocator. Dynamic memory allocator. What is constructor? Constructor, it is to tell the how much memory is required by an object. So new keyword and constructor. So far clear? New keyword and constructor are illa object illa. Where the object will be stored? Where object will be saved or stored? Answer should be in memory. Where the reference variable will be stored? Where the reference variable will be stored inside the stack memory. Correct? How the communication is happening between the communication is happening between the stack and key. What answer? Memory address. Memory address is also called as hash. Memory address is also called as hash. Any doubts so far? Can you quickly confirm? Any doubts so far? No? Clear, right? So far? Fine. நம்ம அடுத்து சொல்ல போறது நம்ம இங்கெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் எடுப்போம் கரெக்டா? எது ஆப்ஜெக்ட்? இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டா? நான் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் கரெக்டா எனக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எம்ப்ளாயி நவீன் which is equal to Nikita. Not employee Naveen equal to Nikita. I'm going to write Naveen equal to Nikita. What I have written? Naveen equal to Nikita. Now tell me what is the output? Can you tell me what is the output? இந்த 46வது லைன்ல என்ன பிரிண்ட் ஆகும் கேக்கு? 46வது இது எழுதுறேன். It is 47வது லைன்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 47வது லைன்ல என்ன அவுட்புட்? 46வது லைன். எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் தான் வேணும். 46வது லைன்ல என்ன அவுட்புட்? 47வது லைன்ல என்ன அவுட்புட்? ஜஸ்ட் இமெயில் அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்க, நான் கண்டுபிடிச்சேன். 46 47 எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் தான் வேணும். எனக்கு கேள்வி கேட்கலாம், நீங்க பதில் சொல்லணும். 46 47 ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப யோசிக்கலாம் தான் எதுவுமே இல்லையே. 46ல naveen@gmail.com. 47ல சேம் தான். இங்க யாருடைய அட்ரஸ் நவீன் அப்ளை பண்றேன்? நிக்கிதாவோட அட்ரஸ் யாருக்கு கொடுக்குறேன்? அப்ப இங்க பிரிண்ட் ஆகுது naveen@gmail. நம்ம பிரிண்ட் ஆகும். என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? nikita@gmail.com. சிம்பிள் தானே, இதுக்கே எவ்வளவு ஆகும்? என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? ஆமா தானே? என்ன உங்களுக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன்? நிக்கிதாவுடைய அட்ரஸ் எடுத்து நவீனுக்கு கொடுத்தா நிக்கிதாவோட டீடைல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும், நவீனோட டீடைல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுமா? என் பொருள் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்தா என் பொருள் உங்ககிட்ட இருக்குமா, இல்ல உங்க பொருள் என்கிட்ட இருக்குமா? அப்புறம் நிக்கிதாவோட அட்ரஸ் எடுத்து நவீனுக்கு கொடுத்தா யாருடைய டீடைல்ஸ் நவீன் கிட்ட இருக்கும்? நிக்கிதா. அப்ப ரெண்டு இடத்துலயுமே என்னதான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும்? புரிஞ்சா புரியலையா? எஸ் ஆகும். ஃபைன். இது வரைக்கும் நம்ம வேரியபிளை பத்தி பார்த்தோம். அதனால இந்த வேரியபிளை ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் சொல்லணும். ஏன்? கிளாஸ் நேமுக்கு அப்டேட் பண்ணாலும் அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள். அதுவே ஒரு பிரிமிட்டிவ் டேட்டாக்கு நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண அந்த வேரியபிள் அதுக்கு நான் இது வரைக்கும் எந்த பேரும் சொன்னதில்லை, கரெக்டா? ஆனா இதுக்கு பேர் இருக்கு.
இந்த வேரியபிளுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் சொல்லுவாங்க. இந்த வேரியபிளுக்கு பேர் என்னது? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. எம்ப்ளாயி ஐடின்றது இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கா இல்ல 2-3 எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கா? 2-3 எம்ப்ளாயி. இமெயில் அட்ரஸ்ன்றது ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கா இல்ல 2-3 இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கா? அப்ப இந்த வேரியபிள் நான் ஏன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஜெக்ட். இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஆப்ஜெக்ட். நேத்து நான் சொன்னேன். இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்னது? ஆப்ஜெக்ட். ஒரு கிளாஸுக்கு நீங்க எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க? மொத்தம் இங்க ஒரு 3 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்குமா? ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ்லயுமே அதோட யூனிக் வேரியபிள் இருக்கு. கரெக்ட் தானே? இந்த நபீன் என்ற இன்ஸ்டன்ஸ்ல எம்ப்ளாய் ஐடி 1, நிக்கிதா என்ற இன்ஸ்டன்ஸ்ல எம்ப்ளாய் ஐடி 2, குமார் என்ற இன்ஸ்டன்ஸ்ல எம்ப்ளாய் ஐடி 3. அப்ப ஏன் நான் இந்த வேரியபிளா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் சொல்லக்கூடாது? சொல்லாம் தானே? அதனாலதான் இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேரியபிள் சொல்லுவாங்க? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள், ஆர் யூ கேன் கால் இட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள். எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள்னாலும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னாலும் ஒண்ணுதான். புரிஞ்சுச்சா? நவ் அடுத்த கொஸ்டின் அவங்க சொல்லி தர போறது how to create a method. How to create a method. இது வரைக்கும் how to create a object தெரியும், how to create a variable கூட தெரியும். ஆனா இது வரைக்கும் மெத்தடை பத்தி பேசவே இல்லை. நான் நேத்து கிளாஸ்லயே சொன்னேன், object knows something which is called property. Object does something which is called as behavior. நான் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம், வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணீங்களே மெத்தடை ஏன் கிரியேட் பண்ணாம விட்டீங்க? You should create the method also, right? Yes or no? Object is equal to என்னது? வேரியபிள் பிளஸ் மெத்தட் தான். ஆனா இது வரைக்கும் என்னதான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தேன்? வேரியபிள். மெத்தட் இருக்கு. என்ன மெத்தட் இருக்கு? என்ன மெத்தட் இருக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்ல? நீங்க யாருமே நான் சொல்றதை கவனிக்காம வேற எங்கோ யோசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். என்ன மெத்தட் இருக்கு? மெயின் மெத்தட். புரியவே இல்லை. இப்பே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்ல நம்ம நாளைக்கு மண்டே கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். புரியுதா புரியலையா? கஷ்டமா இருக்கா ஜாவா? இல்ல நான் சொல்ற விதத்தை மாத்தணுமா? வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் யூ ஹேவ்? ஸ்லோல சொல்லணும் இல்ல ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்கணும்? அதான் கேட்டேன். அப்ப ப்ரோக்ராம்ல இது வரைக்கும் நம்ம எந்த மெத்தட் இருக்குன்னு நான் கேட்டது. யூ ஆர் நாட் சேயிங் மெயின் மெத்தட். நீங்க மட்டும் தான் சொன்னீங்க. நோ ஒன் இஸ் சேயிங். சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது கிளாஸ்ல ஒரு வேரியபிள் மெயின் மெத்தட். ஆனா நம்மளா ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணல. நம்மளா ஒரு மெத்தட் இது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணல. ஆல்ரெடி இந்த மெத்தடை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். Now how to create your own method, custom method, user defined method எப்படி கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். மெத்தடை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு. எப்படி ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸோ அதே மாதிரி மெத்தடை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு. என்ன சின்டாக்ஸ்னா, first you have to write return type. மெத்தடுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு. அது என்னன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். ஸ்பேஸ், மெத்தடுடைய நேம், ஏதாவது ஒரு நேம். உங்க நோட்டை பார்த்து மெத்தட் நீங்க எந்த நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாருங்க. மெத்தட் நீங்க எந்த நோட்டேஷன், மெத்தட் நீங்க என்ன நோட்டேஷன் பாருங்க. கேமல் நோட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பாஸ்கல்ல ப்ராஜெக்ட் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பேன். கேமல்ல மெத்தடு வேரியபிள் பேக்கேஜ் கொடுத்துருப்பேன். மெத்தடு வேரியபிள் பேக்கேஜ் கொடுத்துருப்பேன். அப்ப கேமல் நோட்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஜஸ்ட் மேபி சே திஸ் ஒன், மெத்தட் நம்பர், சே மெத்தட் 1 அப்படின்னு ஒரு பேரு நானே கொடுத்துக்கிறேன். மெத்தட் 1 கொடுத்துக்கிறேன். மெத்தட் நேம் எப்படி கொடுத்துருமா? ரவுண்ட் பிராக்கெட். எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டா இருக்கு ரவுண்ட் பிராக்கெட், அதே மாதிரி மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரவுண்ட் பிராக்கெட் தரணும். கன்ஸ்ட்ரக்டா இருக்கு ரவுண்ட் பிராக்கெட் நம்ம கிளாஸ் நேமுக்கு கொடுத்தோம். மெத்தடுக்கு நீங்க எந்த பேர் வேணா கொடுத்துக்கலாம். உங்க பேர் கொடுக்கலாம், வாட்டர் பாட்டில் பேர் தரலாம், எந்த பேரை வேணா கொடுத்துக்கலாம் மெத்தடுக்கு. ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்டாருக்கு நீங்க எந்த பேர் வேணா கொடுத்துட முடியாது. கன்ஸ்ட்ரக்டாருக்கு யார் பேர் மட்டும் தான் தரணும்? கிளாஸ் பேர் என்ன கொடுத்தீங்களோ அந்த பேரை மட்டும் தான் கொடுக்கணும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? ரைட்? ஜஸ்ட் ஒரு கர்லி பிரேஸ். இப்படி எழுதுனா நீங்க மெத்தட் எழுதிட்டீங்க. இப்போ நீங்க மெத்தட்னானது an action to be performed, ரைட்? இதுல எந்த ஆக்ஷன் வேணா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஆக்ஷன் வேணா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். நான் கஷ்டமா இருக்குன்றதால I will create a new class. ஒரு சின்ன கிளாஸ் பார்த்துட்டு வரலாம். கிளாஸ் நேம்க்கு வந்து சே கால்குலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். என்னது? கால்குலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவேன். நான் 2 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்ன வேரியபிள்? சே இன்டீஜர் ஏன்னு ஒரு வேரியபிள், இன்டீஜர் பின்னு ஒரு வேரியபிள், இன்டீஜர் சம்னு ஒரு வேரியபிள். அப்ப மொத்தம் 3 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன். இன்டீஜர் ஏ கமா பி கமா சம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுறேன். இது என்ன டவுட் இருக்கா? இந்த 3 வேரியபிள் என்ன வேரியபிள்னு சொல்லலாம்?
இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். எப்ப நீங்க கிளாஸுக்கு கீழே மெயின் மெத்தடுக்கு வெளியே எழுதுற வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். கிளாஸுக்கு கீழே மெயின் மெத்தடுக்கு வெளியே எழுதுற வேரியபிள் என்ன வேரியபிள்? இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள், ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள். இப்போ நான் ஒரு மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன். இப்பத்துக்கு ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. வாய்டுனா என்னன்னு ஒரு நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். வாய்டு, சரியா? ஸ்பேஸ், ஏதோ ஒரு மெத்தட் நேம். சே அடிஷன் பண்ண போறேன். ஆட் அப்படின்றது ஒரு மெத்தட் நேம். அண்ட் புட் ஒன் கர்லி பிரேசஸ். இப்போ நான் எழுதி இருக்கிறதுக்கு பேரு மெத்தட். என்ன மெத்தடு? ஆட் மெத்தட். இப்போ எனக்கு சப்ராக்ட் பண்ணணும். வாய்டு சப் ரவுண்ட் பிராக்கெட் தென் கர்லி பிரேசஸ். எனக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். வாய்டு MUL ரவுண்ட் பிராக்கெட். எதனா பேர் கொடுக்கலாம், நீங்க என்ன பேர் வேணா கொடுக்கலாம். பட் என்ன நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க? கேமல் நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க. சரி, டிவிஷன் பண்ணணும். வாய்ட் DIV ரவுண்ட் பிராக்கெட். தென் மாடுலோ பண்ணணும். வாய்ட் MOD ரவுண்ட் பிராக்கெட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை மெத்தட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கிளாஸ் எத்தனை மெத்தட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கிளாஸ்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன இருக்கு இந்த கிளாஸ்ல? ஆடிங் மெத்தட், சப்னு ஒரு மெத்தட், மல்டிபிகேஷன் ஒரு மெத்தட், டிவிஷன் ஒரு மெத்தட், மாடுலோன்னு ஒரு மெத்தட். 3 வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. A, D, சப்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப இந்த கிளாஸ்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு, பிஹேவியரும் இருக்கு, வேரியபிளும் இருக்கு, மெத்தடும் இருக்கு. ஆனா என்ன இல்ல? ஆப்ஜெக்ட் இல்ல. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட். வீடியோ டிசைன் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்? நீளம், அகலம், உயரம் அப்படின்னு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ஷனை பண்ண போறோம்? நான் வீடியோ எப்படி கட்டப்போம் அந்த ஆக்ஷன். பட் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. யூ ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட்? ஃபார் தட் வி ரெக்வயர்ட் வாட்? மெயின் மெத்தட். வி ரெக்வயர்ட் வாட்? மெயின் மெத்தட். அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? சம் ஈக்குவல் டு A plus B அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? Simply system dot outer println sum in the same way sub equal to A minus B எழுதலாமா? அதுக்கு வேரியபிள் வேணுமா? சோ நான் என்ன பண்றேன்? இந்த வேரியபிள் எடுத்துறேன். கஷ்டமா இருக்கும். இந்த வேரியபிள் எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள வந்து நான் என்ன பண்றேன்? இன்டிஜர் sum equal to A plus B. ஒரு மெத்தடுக்கு வெளியே கிரியேட் பண்ணா அந்த வேரியபிளுக்கு பேரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொன்னா, ஒரு மெத்தடுக்குள்ள ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணா அந்த வேரியபிளுக்கு பேரு லோக்கல் வேரியபிள். அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் என்ன வேரியபிள்? லோக்கல் வேரியபிள். மெத்தடுக்கு வெளியே கிரியேட் பண்ணா அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேரியபிள்? இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் குளோபல் வேரியபிள். இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த 2 வேரியபிளை நீங்க எந்த மெத்தட்ல வேணா பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனா இங்க எழுதிருக்கீங்களா சம்னு ஒரு வேரியபிள், அது இந்த மெத்தட்ல மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும், இங்க பயன்படுத்தவே முடியாது. அதுதான் லோக்கல் வேரியபிளுக்கும் குளோபல் வேரியபிளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? வெளியே எழுதுற ஒரு வேரியபிளை எங்க வேணா பயன்படுத்திக்கலாம், எந்த மெத்தட்ல வேணா பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனா இது உள்ள ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுக்குள்ள மட்டும் தான் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்ப இங்க நீங்க அதே மாதிரி இன்டிஜர் சப் ஈக்குவல் டு A minus B. System dot our println A minus B. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன எடுக்கிறேன்? இன்டிஜர் MUL equal to A star B. System dot our println A star B. The same way integer div equal to A by B. System dot our println A by sum. என்ன பண்ணும்? div எடுக்கணுமா? விட்டுட்டேன். கரெக்ட். இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கலாம்? திருப்பி பண்ணிட்டு சப். ரைட். அதே மாதிரி இங்க இன்டிஜர் மாடுலோ ஈக்குவல் டு A பர்சன்டைல் B மாடுலோ. டவுட் இருக்கா? அப்படி இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? இந்த கூட ரன் பண்ண முடியாது. ரன் பண்ணாலும் ஒன்றும் கிடைக்காது. ஏன்னா மெயின் மெத்தட்ல எதுவுமே இல்லாத போது ஒன்றும் கிடையாது. மெயின் மெத்தட்ல எழுதுற கோடு தான் அவுட்புட் கொடுக்கும். இப்போ மெயின் மெத்தட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்? We should create an object. Can we create an object? How to create the object? Calculator ஒரு variable, say C1 equal to variable is equal to use the dynamic memory allocator and we require constructor. Super. இப்போ கொடுங்க C1 dot A ஓட வேல்யூ A is equal to 10 அப்படின்ற மாதிரி கொடுங்க.
C1 dot B, which is equal to say 20 கொடுத்திருக்கேன். இப்போ C1 dot I can call the method. What's the method name? Order ஒரு method இருக்கு. C1 dot separate ஒரு method இருக்கு. C1 dot multiplication, C1 dot division, C1 dot model. Correct தானே? Now if I run this code, run as Java application, press OK, I can see the output. Addition 30, subtraction -10, multiplication 200, division 0, modulo 10. Am I right or not? In the class நம்ம எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். கரெக்ட் தானே? நான் இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்? I can create refactor. எங்க refactor இருக்கு? Refactor rename. Okay. Right click, refactor, rename. I can mark it as C2. எல்லா இடத்துல C2 ஆயிடுச்சா? Now what I will do? Say I will give a number called 100. Say this is 100. Now if I run this code, run as Java application, press OK. I can see the output, right? Another set of output. Suppose I need another output. Let me copy this and I can paste it here. In the C2 file, I create பண்றேன். Go for refactor and rename, which is P3. Now right click on this, go to run as, click on Java application, press OK. I can see the other set of output, right? ஆமாவா இல்லையா? ஒரு கிளாஸ் நம்ம எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ நம்ம என்ன தெரியுமா புதுசா கத்துக்கிட்டோம்? we understood the method. இப்போ நான் இதே ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, எம்ப்ளாயி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, இதை மெத்தட் வச்சு எழுதி காட்டணுமா? லைக் let me create it with help of a method. எம்ப்ளாயி 2ன்ற கிளாஸ், இதுல எம்ப்ளாயி ஐடி, இமெயில் அட்ரஸ் சாலட்னு ஒன்று இருக்கு. பட் இது வரைக்கும் நம்ம மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண, அதனால இவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான கோட் எழுதிருந்தோம். நம்ம என்ன பண்ண, ஒரு மெத்தட் ஒன்று எழுதுவோம். என்னன்னு say void அப்படின்றது ரிட்டர்ன் டைப் ஷோ அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ண. ஏதோ ஒரு மெத்தட் ஷோ ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக. என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறேன்? சிஸ்டமோட பிரிண்டர்ல எம்ப்ளாயி ஐடி பிரிண்ட் பண்ணணும். அடுத்தது என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறேன்? இமெயில் அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும். அடுத்தது என்ன பிரிண்ட் பண்ணலாம்? So I want to print salary. இது மூணு பிரிண்ட் பண்ணணும். இப்போ நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இங்க இப்படி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது இவ்வளவு பிரிண்ட் எழுதினதில்ல, இதெல்லாம் எதுவுமே எடுத்துக்காங்க. அப்படியே சிம்பிளா என்ன பண்ணிடலாம்? இங்க நவீன் கிட்ட இருந்து நவீன் டாட், அந்த மெத்தட் பேர் என்னது? ஷோ. அடுத்தது நிக்கிதா டாட் ஷோ. அடுத்தது குமார் டாட் ஷோ. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ், கோ டு ரன் as, then click on Java application, press OK. I can see the output, right? Yes sir. மெத்தட் யூஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? மெத்தட் எதுக்காக? மெத்தட்ன்றது ரீயூசபிலிட்டிக்காக. இப்போ நான் இது ஒரே ஒரு வாட்டி தானே எடுக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இது எத்தனை முறை எழுதிட்டு 10 முறை எழுதிட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு வாட்டி. பட் இப்போ ஒரே ஒரு முறை இதை எழுதிட்டா நான் என்ன பண்ணிட்டு போயிடலாம்? இந்த மெத்தடை 10 முறை கால் பண்ணிக்கலாம். யாரை 10 முறை கால் பண்ணிக்கலாம்? போறேன். எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க, இதுக்குள்ள ஒரு 100 லைன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இதுக்குள்ள ஒரு 100 லைன் இருக்கு. 100 இடத்துல தேவைப்படுது வச்சுப்போம். இப்போ 100 இடத்துல 100 லைன் எழுதுவீங்களா, இல்ல 100 இடத்துல ஒரே ஒரு 100 வாட்டி ஷோவை கால் பண்ணுவீங்களா? 100 இடத்துல ஷோவை கால் பண்றதா ஈஸி. 100 × 100 கிட்டத்தட்ட 10,000 லைன் எழுதணும். அதை எழுதுறதுக்கு பதில் 100 வாட்டி எழுதினா போதும், 10,000 லைனை கால் பண்ணுவீங்க. Am I correct? So that's the advantage of the method. Always, whenever if you are performing any action, right? Action என்னது? பிரிண்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ ஒரு லாஜிக் எழுதுறதா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், என்ன லாஜிக்கை நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்றதா இருக்கு, ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா அது எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு மெயின் மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த மெத்தடை கால் பண்ணி. அதுதான் குட் ப்ராக்டிஸ். எஸ் ஆர் எனி கொஸ்டின் தெரியல? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நான் நடத்துனதுல புரியாத கேளுங்க. இதெல்லாம் போக போக நம்ம இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால யூ வில் கெட் எ மோர் ஐடியா. பட் இப்பத்துக்கு பொதுவா ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம், அதுல சில வேரியபிளை கிரியேட் பண்றோம், மெத்தடை கிரியேட் பண்றோம், மெயின் மெத்தடுக்குள்ள வரும், ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்றோம், ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்றோம், மெத்தடை கால் பண்றோம். இதுதான் ப்ராசஸ். கிளாஸ், வேரியபிள், மெத்தடு, மெயின் மெத்தடு, வேரியபிளுக்கு வேல்யூ ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அசைன் பண்றோம். மெயின் மெத்தட் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, மெயின் மெத்தட் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட், மெயின் மெத்தட் உங்ககிட்ட இல்ல, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அப்போ ஆல்வேஸ் we need a main method. If you have a main method, then only you can able to create an object.
When you create an object, then only you can assign a value to variable. When you assign a value to the variable, then only you can call the method. So in the sequence, you have to remember. Okay, wow. So example, Papa. Let me create one more class. Create a class called say car or class. So car. So okay. Car under the class name. So a variable create say integer number of bills. Car variable create. At string color is my another variable. Say double price is my third variable. Say string engine type is my another variable. What variable create variable? Variable. So I have created the 3 variables. Now what I should do? After I have to create the method. Right? Say for an example, method create just show method. Show under the favorite word, and I'll show is but you can use any word that's what display right? So you can create a method called what happened. So this okay, displayed under the now simply system dot or print I'm going to print one number of print. So what I will print? Say color and I will add the price also. So clear, right? So I have created this video. Method create maybe wall start or method create. So I have created the method called start method. Maybe stop. Method create say method. So let me remove this from private. Let me remove this private. So this is I'm creating accelerate the correct word I can use it. And this is apply break. Okay, apply break. Like that, I created two more. Right? Simply what I can do, I can write system println starting like that. I will write something. And here I will write one more system println. We are stopping. So total method create method create. If you the variable method access you will go for the main method, right? And what is the next step? You have to create an object. How to create the object? Car, say Suzuki is equal to use the dynamic and you can create a constructor, right? Then you will write Suzuki dot. You have to give what? A variable. What is a variable? First variable. Color. Say the color is say blue. I can write it. Say Suzuki dot. And I can see number of Ella car to be 4 them. Let me make this. Then Suzuki dot say price. I can mark it as 10 lakhs. Yes, sir. That's it. Now I can call the method, right? How can I call the method? Suzuki dot. What is the method? We have applied the method called break method apply. We're going to start. We accelerate and then Suzuki dot break, and then finally Suzuki dot say show what happened display. Right? So now if you run this code, I can see the output. This is our general code. It's a general code, right? So one class, other variable, other method, main method, object create variable access value method call. This is a general line. So far clear? This is there is a concept called access modifier. Java there is a concept called access modifier. Motto 4 keyword, the 3 keyword. One is called public and another one is private. Third protected. Fourth pair but a default. This is default. If we create the method, in the method is default method. This is number create method. Number in the public
இந்த இடத்துல பிரைவேட் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த இடத்துல ப்ரொடெக்டர் கொடுத்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா நான் ஏன் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா, நான் உங்களுக்கு பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டர் பத்தி இன்னும் சொல்லித்தரேன். அப்ப சொல்லி கொடுக்காத ஒரு விஷயத்தை நான் இங்க சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா வேற கான்செப்ட் மெத்தடை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டர் இந்த தனி கிளாஸ், நம்ம ஒரு 3-4 கிளாஸுக்கு அப்புறம் திருப்பி அங்கெல்லாம் வரணும். அப்ப நம்ம எப்ப பப்ளிக் யூஸ் பண்ணணும், எப்ப பிரைவேட் யூஸ் பண்ணணும், எப்ப ப்ரொடெக்டட் யூஸ் பண்ணணும்ன்றத பார்க்கணும். எதையுமே யூஸ் பண்ணாம இருந்தா அதுக்கு பேர் டிஃபால்ட். நீங்க என்ன கேட்டிருக்கலாம், ஏன் நீங்க இங்க மட்டும் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணீங்க? வேற வழி இல்லை, மெயின் மெத்தடுக்கு பப்ளிக் இருந்துதான் ஆகணும். இப்ப நான் பப்ளிக் எடுத்து நினைச்சுக்கீங்களேன், ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ், கோ டு ரன் அஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷனே பார்க்க முடியாது. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? இங்க பப்ளிக் இல்லைன்னா கிளாஸ் எடுக்க முடியும், இங்க பப்ளிக் இல்லைன்னா கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணிதான் ஆகணும், இங்க பப்ளிக் எனக்கு இருந்துதான் ஆகணும். நான் சொல்றது புரிஞ்சா இல்லையா? ரைட். இதை பத்தி நான் இன்னுமே நடத்தல, இது இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுங்க. பட் இந்த மெத்தட்லயே நான் என்ன சொல்றேன், இப்பத்துக்கு ரிட்டர்ன் டைப் மெத்தட். இங்க பப்ளிக் மட்டும் இல்ல, பப்ளிக் போடலாம், அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டாட்டிக் போட சொல்லி கொடுக்க போறேன், அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் ஒரு கீபோர்டு போட சொல்லி கொடுக்க போறேன். நிறைய இங்க இருக்குல்ல. பட் இது எல்லாமே நான் ஒரே கிளாஸ் சொல்லி தர முடியாது. ஆனா என்ன பண்றேன், எது என்னால முடியுமோ அது வரைக்கும் சொல்லித்தரேன். நீங்க என்ன கேட்கல, வாய்ப்பு தான் நீங்க சொல்லித்தர எடுத்துட வேண்டியது, எடுத்தாலே யாரும் காட்டுமே பட்ட வேண்டும் அருகட்டையும் வைப்பாங்க. ரைட். ஸோ வாய்டுமே நான் எடுத்தா யாரும் காட்டுவேன். அதனால வேற வழி இல்லாம வாய்டையும் சொல்லி தராம ஐம் ஜஸ்ட் லிவிங். பட் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சு 30 hours கிளாஸ் இல்லை, இது ஜாவா கிளாஸ். இதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா இதுல போடுற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியுதான்றதுதான் கேள்வி. எஸ் ஆர் ஆர் யூ கிளியர்? ஃபைன். வாய்டுன்றது ரிட்டர்ன், அது அப்புறம் பார்ப்போம். எனி கொஸ்டின் சோப்பா எவ்ரிவன்? அப்ப நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கிளாஸ், வேரியபிள், மெத்தட், ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் வேரியபிள் வேல்யூ அசைன் பண்றீங்க, மெத்தடை கால் பண்ணுங்க. ஃபைன். சோ ஃபார் கிளியர். இதோட ஸ்டாப் பண்ணுவோம். நாளைக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணுங்க, மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுங்க, மெயின் மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுங்க, வேரியபிள் அசைன் பண்ணுங்க, மெத்தடை கால் பண்ண பாருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நான் முதல்ல சொல்லி கொடுத்த எல்லா விஷயத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்க. மாத்தி மாத்தி பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க பாருங்க. ஏன்னா நீங்க நார்மலா பண்றதை யாரும் கொஸ்டின்ல கேட்க மாட்டாங்க இன்டர்வியூல. இந்த மாதிரி இங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கல, இதான் இன்டர்வியூல கொஸ்டின்ஸா கேட்பாங்க. அதனால யூ ஹேவ் டு டு தட் பிராக்டிஸ் ஆஸ். உங்களுக்கு புரியலனா டுமாரோ bring it out, I will take. Fine. Any question, any more question on object or class? Fine. We'll see tomorrow. Guys, again one more. உங்களுடைய ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே எங்க அப்லோட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யூடியூப். உங்களுக்கு லோக்கலா ஷேர் பண்றான்னு நினைக்கிறேன், பட் ஷேர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் யூடியூப்க்கு போங்க. ரைட், யூ கேன் கோ ஃபார் யூடியூப், சர்ச் ஃபார் ஒரேனியம் டெக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் சர்ச் ஒரேனியம் டெக், ப்ரெஸ் என்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரேனியம் டெக் இருக்கும் இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ லெட் மீ கோ டு த பிளேலிஸ்ட். பிளேலிஸ்ட்ல உங்களுக்கு நான் தனி பேட்ச் ஒன்று கிளிக் பண்ணி ஜாவா 5 PM அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. இதுல உங்களுடைய எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் நான் போட்டிருக்கேன். பட் சில ரெக்கார்டிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு லெட் மீ. ரைட், இன்னைக்கு கிளாஸோட ரெக்கார்டிங்கும் நான் இங்க அப்லோட் பண்ணிடுறேன். நீங்க எனக்கு கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. யூ ஜஸ்ட் see it here and try to subscribe. ஸோ அப்போ நான் எப்போ அப்லோட் பண்ணணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். பட் விஷயம் என்னன்னா, இதுல ஏதாவது கிளாஸ் மிஸ் ஆச்சான்றது இன்னைக்கு எனக்கு பார்த்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ரைட், நான் ஒரு 5-6 வீடியோ இதில் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். எதனா மிஸ் ஆயிருந்தா எனக்கு லெட் மீ. ஃபைன். அதே மாதிரி 7 AM பேட்சுக்கும் 8 AM 7 AM 8 AM 8 AM பேட்சோட கிளாஸும் இங்க இருக்கும். இட் இஸ் அவைலபிள். ஒருவேளை இதுல என்ன ரெக்கார்டிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் லெட் மீ. 8 AM க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் 5 PM மட்டும்தான் எல்லா ரெக்கார்டிங் இங்க வந்துடும். காட் இட்? எஸ் ஆர்? நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா ஒரு 10 டாஸ்க் உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போறேன். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல 10 டாஸ்க் போறேன். ஸோ யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் create an object and call them, and whatever the code that you are writing, right, take the photo and put it in WhatsApp group itself. உங்க கிளாஸ் குரூப்புக்குள்ளேயே எல்லாருமே அந்த 10 ப்ரோக்ராமுக்கான ஆன்சரை நீங்க கோட் எக்லிப்ஸ்ல எழுதிட்டு take a screenshot and then put it into your WhatsApp. Fine, everyone? Then fine, we'll see tomorrow. Thank you, sir. ஒன் மோர் திங், நான் இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன். கிளாஸ் நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குல்ல, நாளைக்கு எதுவும் கிளாஸ் இல்லை, இந்த டாஸ்க் மட்டும் தான் கிளாஸ். நாளைக்கு 2 நாளைக்கு ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எவ்ரிதிங். மண்டே வில் பி யுவர் நெக்ஸ்ட் செஷன்.
not tomorrow, Monday. இதோட next session Monday. But what I'm expecting, operators, control statement, class and object. இந்த மூணுத்துக்கு task நான் இன்னைக்கு நைட்டு கூட போட்டுருவேன். இந்த மூணுத்துக்கான task you should be completed within this next 2 days. And the Monday கண்டிப்பா உங்களுடைய task எல்லாமே it should be available in WhatsApp group in the same group. Fine. Thank you.